дуруд шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи қиссаи детективии қасос номасари рӯзноманигор Ҷовид Муқим. оғози гуфтори нуҳум. در газетаҳо ягон чизи нав набуд. онҳо ҳамон чизи дар телевизион пахш шуда ро чоп карда буданд. фақат гапфурӯшӣ, ягон чизи хонданӣ нест, шикоят кард валиҷон. магар намедонед ки газетаҳо ҳам бизнес шуданд? гуфт Нодир сар аз компютер набардошта. то ин дараҷа набудагист. яке аз бузургони миллат матбуотро оинаи зиндагӣ гуфтааст. оина бошад зиндагиро инъикос кунад. ту ба фикрам сухани маро нафаҳмидӣ. фаҳмидӣ? лексия нахон. ман инро медонам, гуфт валиҷон. инро ки дони орзуи матбуоти озоду демократро накун. мавҷудияти матбуоти хусусӣ ҳаргиз аз озоду демократӣ будани он далолат намедиҳад. он ҳам ба хоҷаи хизмат мекунад ва аз хати кашидаи вай берун намебарояд. барои гул задани хонандаҳо матбуоти озоду мустақил ва демократӣ мегӯянд, гуфт Нодир тарҷумаашро идома дода. валиҷон хомӯш монд ва гуфт ки рафта дар хонаи дигар истироҳат мекунад. ӯ ба болои диван дароз кашид, вале ҳушу ёдаш ба қазияи куштори Хошоков банд буд. ӯро ягон қотили касбӣ куштааст ки аз худ ягон пай нагузоштааст. вале чаро силоҳро бо худ бурдааст? одатан киллерҳо силоҳро дар ҷои ҳодиса партофта мераванд, то ки бо он дастгир накунанд. силоҳи истифода шуда бошад, аксаран берақаманд ва пайдоиши онро муайян кардан ғайриимкон аст. пас қотил таҷриба надорад. боз ин аз он далолат медиҳад ки қотил худи қасосгиранда аст ва дигар фармоишгаре нест. вале аз ҷониби дигар ӯ чунон устокорона Хошоковро куштааст ки худ дар ягон видеокамера наафтода аст. шояд ӯ системаи ҷойгиршавии камераҳоро медонист. ба худ суол кард валиҷон ва аз ҷой бархесту назди Нодир омад. ӯ ин фикрҳои ба сараш омадаро ба Нодир гуфт. фикри олиҷаноб, вале шояд қотил барои ба гумроҳӣ андохтан тапончаро куҷое пинҳон кардааст ва ё ба дарьё партофтааст ки пайдо накунад ва ё мехоҳад онро истифода кунад ё фурӯшад. дар ин ҳол ӯ қотили оқил нест, гуфт Нодир. бале, аз рӯи таҷрибаам мегӯям ки чунин ҷинояткорон ҳам мешаванд. ба фикрам пагоҳ як маротиба ҷои ҳодисаро мушикофона дидан лозим аст. фикри дуруст, вале беҳтараш ҳамин бегоҳ дар вақти рух додани ҳодиса онҷо равем. пагоҳ боз рӯзона онҷо рафтан мумкин, пешниҳод кард Нодир. пас то соати 9 бояд дар ин ҷо мунтазир шавӣ. чӣ, ба ресторан даъват мекунӣ? чаро не? ман намеравам. вақти холии дар тарабхона хӯрокро интизор шудан надорам. тарҷумаро бояд анҷом диҳам. пас фармоиш медиҳам ки ғизоро ба ин ҷо биёранд. боз питса фармоиш надиҳӣ ки аз он дилам беҳузур мешавад. барои чӣ? чанд сол қабл дар шаҳри Сан Франсиско будам. дар назди меҳмонхона питсапазӣ буд. субҳи барвақт барои сайру гашт аз меҳмонхона баромадам. дари он кушода буд ва ҷавони чини хамири питса омода мекард. ӯ бо хамир бозӣ карда чолокиашро нишон медод. хамирро тунук карда ба ҳаво мепартофт ва онро бо тоба дошта болои оташ мегузошт. ҳамин вақт як хамир ба болои фарши чиркин афтод. ӯ ин хамирро гӯё ки чизе нашуда бошад гирифта истифода кард. аз ҳамон вақт ба назарам чунин менамояд ки ҳамаи питсаро ҳаром мепазанд. ман ҳам онро дӯст намедорам, вале ғизо мефармоям, гуфт валиҷон телефонашро ба даст гирифта. ӯ ба завҷааш занг зада фармуд ки эҳсон соати 7 барои онҳо аз хона ғизо биёрад. янгаат манту мепухтааст. фармудам ки ба мо ҳам фиристанд. ба гӯшти гов будагист.
البته میدانی که در خانه ما کسی گوشت بز و گوسفند نمیخورد. خوب است که هیچ کار نمیکنی و ضیافت میخوری. این طور نگوی. کار پیش رفته ایستاده است. به هر حال من ترجمه کرده ایستادم. تو نفقه میگیری و کسی چیزی از دست نمیدهد. با کنایه گفت نادر که از پیش رو نبودن تفتیشات خجل بود. زنگ تلفنی ولی جان بلند شد. از وزارت زنگ زده گفتند که معلومات را به پاشته الکترونی ولی جان فرستادند. معلومات را به پاشته من فرستادند. خبر داد ولی جان. انشین و پاشته‌ات را بین. گفت نادر از جای خسته. پولدار شویم، برای خودت کامپیوتری نو میخرم. البته گفت ولی جان و سر کامپیوتر نشسته فایل فرستاده شده را کشاد. متاسفانه یگان معلومات جالب نبود. خودکشی دختران نابالغ عموماً به ارتباط تجاوز به ناموس و قید گرفته نشده بودند. باز ناکامی. عصبانی شد ولی جان. چی عصبانی می شوی؟ اگر پیدا کردن قاتل چنین آسان می شد مگر میلیون وعده می کردند. برای همین هم به مثل مردم شریف تاجیکستان صبور و با تحمل باش. گپ سر میلیون نمی رود. به آن هم روزم گذشته ایستاده است. اینجا ایمیج ما ایستاده است. افشای این قضیه صاحب کسب بودن ما را پیش ناتوان بینان ثابت می کند. گفت ولی جان. من برای کسی زندگی نمی کنم و حاجت خود را صاحب کسب نشان دادن هم نیست. من با کسی مسابقه ندارم. به هر حال آن باوری و اعتمادی که وزیر نو نسبت ما دارد سزاوار باید شد. از جانب دیگر از افشای این قضیه فعالیت منبعده او در کرسی وزیری وابسته است. فهمیدم. یعنی ما باید حتما این جنایت را افشا کنیم. اگر همین کار ضرور باشد میکنیم. برای این زیغ نشو. تسکین داد نادر. ولی جان از این سخنان آرام شد و گذشته بر راحت کرسی نشست. نادر باز سر کامپیوتر نشست تا که ترجمه را ادامه دهد. متن چندان دشوار نبود. بنابراین نادر به استفاده از لغت با سرعت ترجمه میکرد. ساعت 7 احسان در یک طبق کلان منتو آورد و چای دم کرد. او با خود یک تربوز هم آورده بود. همه در آشخانه منتو خوردند. بعد احسان تربوز را پاره کرد. تربوز سرخ و شیرین بود. بعد غذاخور احسان دسترخوان را جمع کرد و به خانه اشان رفت. تا وقتی به جای حادثه رفتن قریب 1 ساعت دیگر بود. نادر از فرصت استفاده کرده با سر کامپیوتر نشست تا ترجمه را انجام دهد. وقتی رفتن شد گفت ولی جان به نادر ترجمه را تمام کردم. خواندن و تحریرش ماند که در خانه انجام می دهم. گفت نادر و فایل مذکور را به پاشته الکترونی خود پرتافت تا در خانه بگیرد. آنها در وقتی که کشتار صادر شده بود به جای حادثه آمدند. ولی جان ماشین را اندک دورتر ماند تا توجه ساکنان را جلب نکند. خاشاکوف را در نزد خانه یکی از زنهایش کشته بودند. ولی جان و نادر با دقت اطراف را نظر می کردند تا فهمند که هفته قبل این حادثه چطور صورت گرفته است. به فکرم قاتل خاشاکوف را انتظار بود یا از پی او آمده است. او می دانست که تبرعلی تنها است و وقتی ماشین را منع کردنش تیر می اندازد. گفت ولی جان اگر این فرضیه راست باشد چرا پی ماشین او نیست؟ پس وی پیاده بود یا ماشینش را دور از اینجا مانده سنگر گرفته است. گفت نادر بله، پس کجاست آنجای قله؟ وی می توانست در یکی از این حوله ها پناه برد و یک باره هجوم کند. ولی این غیر امکان است اگر یکی از همسایه ها شریک نباشند. این فرضیه را الکی سنجیدند. همه همسایه ها مورد تفتیش قرار گرفتند. کسی شبهه آور نیست. در اینجا دیگر جای سنگرگیری نیست اگر در پس فیل نایستاده باشد. شوخی کرد نادر. این ایده است. اگر واقعا هم اینجا چیزی ایستاده باشد پسش پنهان شدن ممکن. شاید اینجا ماشینی کلانی بارکش ایستاده باشد. بینیم که یگان نفری همسایه ها ساختمان نداشته باشد. گفت نادر و افزود از همان خانه روبرو سر میکنیم. آنها به خانه نزدیک شدند. ایست چیزی هست. وزیر پایش نگاه کرده گفت ولی جان میده خیشت است.
اینجا خشت فراوردند. زنگ زده میپرسیم پیشنهاد کرد نادر. ولی جان تگمه زنگ را زیر کرد. بعد لحظه یک مردی تا سری کلوله تقریباً 45 ساله در راه گشاد. سلام، میبخشید که شما را در این بیگاهی تشویش میدهم. من پلکاونیک ولیجانی نرزالله میخواستم به چند سوالم پاسخ میگفتید. میلیسه ها چند بار پرسیدند و فکرم چیزی میگفتنی نماند. رفیق پلکاونیک اجازت دهید من با این کس صحبت کنم، گفت نادر. فقط برویش نزنید، گفت ولیجان نیتی او را فهمیده. من گوش کن، ما معلومات داریم که تو هم در این جنایت شریک هستی. کیلر در خانه تو پنهان شده بوده است. و سوالهای ما جواب میگویی یا به عدل برده محکمت میکنم. فهمیدی؟ گفت نادر و از کشتلی مرده گرفته از در بیرون کرد. اکا جان همش را میگویم. بازاری در آمد تا سر. شام 5 ایون در اینجا چه خیل ماشین ایستاده بود؟ سوال کرد ولی جان. ماشین زیلی جیانم. نام و فامیلیا و ادرسش. ظفر حسینوف در کوچه باغستان خانه 27 زندگی می کند. او در اینجا چیکار میکرد؟ کمی ساختمان داریم. مهمان خانه ساخته ایستاده ایم. وی خیشت آورد. آن را فراورده به حولی کشیدیم. سپس یک جای خوراک شام خوردیم. وی به خانه اش رفت. کار را کی تمام کردید و کی او به خانه رفت؟ ساعت تقریبا 7 خیشکشی را تمام کردیم. بعد آش خورده صحبت کردیم. وقتی من او را گسیل کرده به خانه آمدم، از NTV برنامه سگاد نیسر شد و فکرم حالا ساعت 9 نشده بود که او رفت. ماشین او سماسفل است یا نه بارتهای تختگی دارد؟ چرا خیش را یک باره به حولی ندر آوردید؟ راه بند است، آنجا قم ریخته ایم. جیانتان پیش از کشتار رفته بود یا بعد؟ او پیش رفت. از حادثه ما بعد آمدن میلیسه قریب ساعت 9:30 آگاه شدیم. به تلفن جیانتان زنگ زنید. ما حاضر رفته با او صحبت میکنیم، گفت ولی جان و تلفن دستیش را به او داد. از آن سو الا به گوش رسید. شما را پلکاونیک ولی جانی نرزالله تشویش میدهد. ما درباره کشتاری نزد خانه عمکتان به شما سوال داریم. شما حالا در کجایید؟ من در خانه. پس به هیچ کجا نروید. ما بعد 15 رسیده میاییم. من انتظار میشوم، گفت ظفر. از شما من یک چیز را پرسم. وقتی که شما جیانتان را گسیل کردید در نزد خانه خوشاکوف جیپی سیاه ایستاده بود؟ سوال کرد نادر. راستیگه به این اعتبار ندادم. کمی سرخوش بودم. از کی باز چراغ نزدی در خوشاکوف در نمیگیرد؟ از 2 هفته بیشتر. میدانید که چرا در نمیگیرد؟ ممکن لامپوچکش سوخته باشد. پس چرا آن را عوض نمی کنند؟ برای لامپوچکه را عوض کردن ماشین آوردن در کار تا که الکتریک را به بلندی برآورد. چون این حادثه سوختن لامپوچکه از این پیش هم بود؟ بله بود، ولی آن را 2-3 هفته پس عوض می کردند. تشکر برادر، گفت ولی جان و افزود پس ما می رویم. ولی جان ماشین را به کوچه باغستان راند. در نزد یک خانه ماشین زیلی بارکش می ایستاد. نادر دید که خانه رقم 27 همینجاست. او تگمچه زنگی در خانه را پخش کرد. بعد چندی در را برویش جوان 25-30 ساله گشاد. شما ظفرید؟ بله. شما به من زنگ زده بودید. بله. ما به خانه درآیید. نه، ما یک چیز را پرسیدنی بودیم. وقتی که شما از خانه عمکتان برآمدید یگان چهره ناشناس را ندیدید؟ پرسید ولی جان. نه، کسی را ندیدم. وقتی برآمدن شما در نزد در خانه همسایه یگان جیپی سیاه می ایستاد؟ بله، یک ماشین سیاه می ایستاد. در راننده گشاده بود. من درست نگاه نکردم که کسی در ماشین بود یا نه. و در پس من بود. بنابراین اعتبار ندادم. شما از خانه عمکتان برآمده کجا رفتید؟ پرسید نادر. به خانه آمدم. راست به خانه آمدید یا سری راه به یگان جا در آمدید؟ به زفرفکه گاز که سری راه هست در آمدم. ماشین بسیار بود. یگان نیم ساعت نوبت ایستادم. این زفرفکه در کجاست؟ در قد راه ما، در سری کوچه. رحمت برادر،
به ما بسیار کمک کردید، گفت نادیر و آنها به ماشین نشستند. ولی جان ماشین را راست به زپرفکه گاز هی کرد. در آنجا ماشین خیلی زیاد بود. آنها از ماشین فرامده توجه کردند که آیا اینجا ویدیو کامera نصب شده است. در زپرفکه 3 کامera نصب شده بود. ولی جان و نادیر به نزد قراول آمدند. ولی جان حجتش را برآورده خود را معرفی کرد و پرسید همین ویدیو کامera های شما کار میکنند؟ بله، پاسخ داد قراول. به ما ثبت شام سه‌شنبه 5 ایون لازم است. ساعت تقریبا 9 در اینجا از ماشین زیل یک جنایتکار اشدی فرآمده است. اگر ثبت را کار نکرده باشیم آن را میبینید، گفت قراول و از کامپیوتر ثبت همان روز را جست. بوده است. و وقتی شما، گفت او نوار را یافته. مرحمت بینید. نادیر و ولی جان ثبت را با دقت تماشا کردند. ماشین ظفر آمده ایستاد و از درونش راننده برآمده سوی کاسه آمد. همین وقت یک ماشین کلان بارکش باردهایش بلندی اورال که آن هم برای گازگیری آمده بود در جویش تاب خورد و پیش کامera را گرفت. بعد تاب خوردن اورال سراب نفری در نوار پیدا شد که از زپرفکه می برآمد. از این پیش این مرد در زپرفکه نبود، ولی او وقتی برآمدن حدود 5 ثانیه از پسش به نوار افتیده بود. همین است، گفت ولی جان. او از ماشین زیل فرآمده است. اگر از دیگر جا می آمد معلوم می شد. سخن ولی جان را تقویت بخشید نادیر. نمی شود که این نوار را کلان بکنی. من آن را کلان کرده به شما نشان داده ایستادم. برادر، ما این نوارت را باید برای تفتیش گیریم، گفت ولی جان. من آن را در دیسک نسخه برداشته می دهم، گفت قراول و از پی این عمل شد. تشکر برادر، گفت ولی جان دیسک را از دست قراول گرفته. آنها به ماشین نشستند. گفتم که خدا به مردان کار مدد می کند، گفت نادیر. ولی از این ثبت ما نمی توانیم درست استفاده کنیم. این اولی کار است. اساس آن است که ما با راهی درست رفته ایستاده ایم و این کرگیره کشاده می شود. حالا به کجا می رویم؟ پرسید ولی جان. خانه به خانه. البته ساعت 11 می شود. ولی جان نادیر را تا نزد خانهش آورد و خود به خانهش رفت. نادیر به خانه در آمده کامپیوتر را درگیراند تا از پاشتهش ترجمه را گرفته تحریر کند. متن قریب که خطا نداشت. او ترجمه را تحریر کرده به فرمایشگر فرستاد. سپس به سامانه ها در آمده به خبرهای روز آشنا شد. از سامانه CW.Fergana.ru چشمش به خبری رسید که درباره همین روز در شهر قرغان کشته شدن تاجر با نام گرگلی بایف خبر میداد. این تاجر 43 ساله با 8 تیر از تپانچه مکرف کشته شده بود. سبب کشتار و جنایتکار معلوم نبود. نادیر این خبر را که برایش جالب نمود در فایل علاهیده نسخه برداری کرده چاپ نمود. این حادثه با کشتار خاشاکوف مانند است. چه ارتباط بین این دو جنایت باشد؟ به خود سوال کرد او. پگاه حتما به قرغان رفتن لازم است. به خود اندیشید نادیر و به جاگه خواب درآمد. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامسری روزنامه‌نگار جاوید مقیم در پیشنهاد راوی دلشاد الصمدوف و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. انجام گفتاری نهم.